अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लज़ी पाकिदहा गज़ात लरा असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम चिदशपे पस हिस्सा बोत द मस्जिद हराम ना इलल मस्जिद अक़्सा लज़ी आगे मस्जिद अक़्सा ते बोत बारकना हौलहू चे घेर चापेर दागे नमंग बरकतुना चूली लिनुरियहू मिन आयातिना। द मिअराज मकसद सो लिनुरियहू अल्लाह फरमाई चे मंग उखय उखपल बंदता मिन आयातिना द खपल कुदरत अजायबात व तौखय निशानात व तौखय इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। बेशक दा अल्लाह औरेदुन के वलिदुन के रे या दा पैगंबर अलैहिस्सलाम दा अल्लाह प औरवलो बांदे औरेदल कोल और दा अल्लाह प लिदलो बांदे लिदल कोल। पैगंबर अलैहिस्सलाम दा मस्जिद अल हराम ना मस्जिद अल अक़्सा पूरे पज़मक बांदे सफर उको और ब्या दा मस्जिद अक़्सा द ख्वाना आसमानुन पोरे सिदरतुल मुंतहा पोरे तशरीफ योड़ो। सिदरतुल मुंतहा प उवम आसमान बांधे द जिब्राइल खपल दफ्तर दे द बेरे यवना दा दजमके न चिकम सीजुन पोर तखीजी न प सिदरतुल मुंतहा बांधे इंतहा कीगी दबरन चिकम अहकाम राजी नो अगा सिदरतुल मुंतहा तराशी दल तक इसार शी ब्या द सिदरतुल मुंतहा नज़्म के तराजी। सिदरतुल मुंतहा नमक के पैगंबर अलैहिस्सलाम जन्नतुनम लिदलिदी द जन्नतुन अजायबाती लिदलिदी द जन्नत द सैर नरस्त ब्या जहन्नम व तउम उखोलिशो। सिदरतुल मुंतहा बांधे स अजीबा अजीबा रंगुनों पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई माता नहीं मालूम च दासो ब्या जन्नत ता दाखिल शवे दे और प जन्नत के द मरगलर गुंबुदुना लिदली शिवी दी द जन्नत खौर मशकू ब्या दागे नमक के पैगंबर अलैहिस्सलाम दा से मुकाम तले दे चे दे जन्नतुन नम पबरा दे रफ रफ बांधे खुदा जिब्राइल सरे वासिता और ताल्लुक हो जिब्राइल अलैहिस्सलाम प सिदरतुल मुंतहा पातशो मख के न रहते दे पदे दे के द इंसान और द फरिश्ते का फर्क अल्लाह पाक खोले दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक दे और मुकर्रब फरिश्ता द नूर पैदा दे और इंसान द खौर पैदा दे। पैगंबर अलैहिस्सलाम इंसान दे नो द खौर पैदा मखलूक सिदरतुल मुंतहा न मख कितलीशी और नूरानी मखलूक सिदरतुल मुंतहा सर ब्रेक को लगाओ दे के द इंसान कामिल मर्तबा मालूम शुला च द फरिश्तों न बे इंतहा दरजे उचते जिब्राइल रस्तो पाती की गए पैगंबर अलैहिस्सलाम मख कीजी न जिब्राइल द पैगंबर अलैहिस्सलाम मरगरे रे दजमा के ना बैतुल मुक़द्दस पूरे तर उवम आसमाना तर सिदरतुल मुंतहा पूरे जिब्राइल मरगरतिया करे दा और मख के दा अल्लाह महबूबो इतले नशमा माते इजाजत निश्ता उस बमख के तजे उजब पाते मा जन्नतुन नमक के पा
رف رف پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دے اور دے وقت سے آواز راغی لکه قلم چې لیکل کوي او را قرار کوي نو داسې یو آواز راغی. نو دغه ځای کې پیغمبر علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ته آواز وکړ. جبرائیل دا آواز د سورما منځ کې فاصله څومره دي؟ سدرۃ المنتہا کې پاتې دی جبرائیل او پیغمبر علیہ السلام ته ډېر زیات لري تللی او خبره یو بل سره کیږي. هغه زمانہ کې خو موبایل نو کنه، اوس په موبایل پر روانه کم کم ځای کې خبرې کیږي. بلا تشبیه د الله د قدرت موبایل دی، موبایل نشته خو الله سره قدرت داسې شته چې د سدرۃ المنتہا نه ډېر زیات لري جبرائیل سره خبره اترې کیږي. جبرائیل دا आवाज د سورما جبرائیل وتوي وې دا مقام شریف الاقلام دی، وې دا د الله د قدرت دولس قلمونه دي، یولس قلمونه په قلار پراته دي، دولسم قلم ما کان و ما یکون لکی چې دا څه وشو سکیږي. نو دا شریف الاقلام مقام نه د قلمانو د لیکلو आवाज شروع دی. ملائک لګیا دي او کتابت کوي، احکام خداوندی د لوح محفوظ نه نقل کوي. نو احادیثو کې غور نه معلومیږي چې مقام شریف الاقلام دا د سدرۃ المنتہا نه ورستو دی، ځکه چې په احادیثو کې دا شریف الاقلام ذکر د عروج سدرۃ المنتہا نه وروستو په لفظ د ثم سره راغلی دی. او بل سدرۃ المنتہا ته منتہا ولی وی د برنه چې کم احکام راځي نو داغه انتها په سدرۃ المنتہا کی. نو معلومیږي چې سدرۃ المنتہا ته د برنه څخه اډر راځي او هغه بر مقام شریف الاقلام دی. شریف الاقلام دا د تدبیر الہی او د تقدیر الہی بلا تشبیه یو مرکزی صدر دفتر دی، صدر مقام دی. نو سدرۃ المنتہا ته د شریف الاقلام نا حکم راشي. نو دغه مقام پیغمبر علیہ السلام ولیدو. د شریف الاقلام د دین مخ کې حجابات کبریا، حجابات کبریانا دا رفرف څنګه ملو شوی دی. دا الله قرآن کې فرمایي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ثم دنا فتدلى قرآن کې آیات ته ثم دنا فتدلى. دا دې تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کوي هو قوله تعالى دنا فتدلى مقدم ومؤخر. وی دنا فتدلى دې کې تقدیم تاخير مخکواله رستواله پکې دي. فتدلى اصل څنګه دی؟ فاصله فتدلى فدنا. فتدلى الرفرف لمحمد صلی الله علیه وسلم، رفرف پیغمبر علیہ السلام ترا کوز کړی شو، راوسته شو. لیلۃ المعراج فجلس علیه، نو پیغمبر علیہ السلام پر رفرف کې ناست. ثم رفعا ودنا من ربه، بیا دا رفرف پور تلاړو، پور تکړی شو. ودنا من ربه، خپل رب سره نږدې شو. فكان قاب قوسين او ادنى، بیا قاب قوسين او ادنى. دا قوس لندې ته وای، په مقدار د قوس د لندې او ادنا یا د دینم ډیر نږدې. په دې عربو کې یو طریقه وا چې د دوه قبیلو به یو بل سره نالګي وا او راضینامه به اوشلا، د دوه سردارانو به یو بل سره اختلاف، راضینامه به اوشلا. نو دواړو خپل لندې را واغشته، دواړو مشرانو د دوه قبیلو سردارانو لندې به را واغشته، او لندې به دواړه یو ځای کړلې، یو ځای شولې. نو دې تسمیه ته یو غش واچو او دواړو په شریک راخ او بیا به پرې خود
په دوه لیندو به یو غشي وشته دې کې اشاره دیتا و چې نن نه پس زما دشمن ستا دشمن ستا دشمن زما دشمن ستا دوست زما دوست زما دوست ستا دوست او یو شانته به جنگیږو مدافعات بکو نو قاب قوسین کې دې طرف ته اشاره وشو چې الہ العالمین وتا فرمای محبوبه بار بار د امت ذکر کې د امت ذکر امت به مسکیږي امت به مسکیږي محبوبه تا سره د شفاعت لیندنا ما سره د مغفرت لیندنا راځه چې ستا د امت د بخنه غشي په یوځای ولو ستا امت به بخمه او الله پیغمبر علیہ السلام یو بل ته ډیر نږدې شو انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وفتح لي باب من ابواب السماء فرأيت النور الاعظم ما ته یو دروازه کولو شلا یو غټ نور می پاغي کې ولید نور اعظم واذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت او دا پردې نه دی خو رفرف دی چې پاغي کې مرغلره او یاقوت دي واوحى الله الي ما شاء ايوحى الله چې څه غوښتل داغه ماته وحي أشلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دے کہ اللہ پاک د نزدېکت نه پس وحي ورته کړی دا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمای پیغمبر علیہ السلام فرمای رأيت النور الأعظم فأوحى الله إلي ما شاء أن يوحى الله پاک وسره خپل خبره وکړلې د منځونو تحفه ورکړې شولا اول 50 منځونو په مزه مزه 50 ترالل سوره بقره اخر آیاتونه چې هغه کې دعا ده هغه مو ورکړې شولا د امت باندې دا کامل رحمت ده الله پاک چې په کافر باندې د غلبې لپاره د دعا چل په خپل الله خو امت ته تعلیم ورکي چې داسې دعا را نو غواړه نو چې یو افسر د درخواست چلو خي خو منظوري یې دلا چې الله ته دعا چل خولې دي نو قبلې یې الله ولو لم تردني لما نرجو ونطلبه من فيض جودك ما علمتنا الطلبا پروردگار کستا منگتا د دریای کرم نه دراکړي اراده نوا نو من تبل تعلیم د طلب نه راکو خوراکه را لنو ذکر تعلیم د طلب راتاو کو الله پاک وسره خپل خبره وکړي وته فرمایي اتخذتك خليلا وحبيبا تم حبيب جوړ کړي خليل جوړ کړي وارسلتك الى الناس كافه بشيرا ونذيرا ټول خلق تم تل لګلې ته بشيرم یو ته نذيرم وشرحت لك صدرك استاسینه مې کولو کړی دا ووضعت عنك وزرك بوجنه مې درنه لري کړی دي ورفعت لك ذكرك ستا ذکر میں ہر ځای پورته کړی دی فلا اذكر الا ذكرت معي زب نه ذکر کېږم مگر محبوبه تب امر سره ذکر کېږي وجعلت امتك خير امه ستا امت میں بہترین امت جوړ کړی دی اخرجت للناس وجعلت امتك وسطا بہترین امت میں درک وجعلت امتك هم الاولین والآخرین ستا امت میں اولین کو آخرین کو جسمانی طور خودوی دا ټول رست راغلی آخرین دی خو په جنت کې اولین دا ټول نمخ کی وی وجعلتك اول النبیین خلقا واخرهم بعثا پیدائش کې ته دا ټول نمخ کې پیغمبر میں پیدا کړي جعلتك اول النبیین دا هر چا نمخ کې مې ته پیغمبر کړي ګور آدم علیہ السلام پیدا نو زمن پیغمبر علیہ السلام هغه وخت کې نبی پیغمبر علیہ السلام فرمای كنت نبیا ز هغه وخت کې نبی ما وآدم بین الماء والتین چې د آدم علیہ السلام ختم خوشتنه وا وآدم بین الروح والجسد د آدم علیہ السلام بدن او روح هم یو ځای شوی نو آدم علیہ السلام پیدائش سکه دینه مخ کې حدیث مبارک کې راغلی دی وې د زمکه او د اسمان د پیدائش نه 2000 کاله مخ کې
زمکه او اسمان پیدایش نه 2000 کال مخکې الله په خپل د سورته یاسین تلاوت کړي نو وی یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین انک لمن المرسلین محبوبه ته د پیغمبرانو نه یي هغه وخت چاته وی پیغمبر علیه السلام ته د زمکه او د اسمان پیدایش نه 2000 کال مخکې هغه وخت ته پیغمبر جعلتك اول النبیین خلقا واخرهم بعثا و پیدایش کې اخر کې دنیا تراله واعطيتك سبعا من المثاني تاتم 7 مثاني درکړې دي سوره فاتحه لم اوتها نبيا قبلك استانا مخ یو پیغمبر ته میدان دي واعطيتك خواتيم سوره البقره د سوره بقره اخر میں درکړ من کنز تحت العرش دا هغه خزانه نه چې د عرش د لاندې ده هغه نه متاله د سوره بقره برخه درکړه لم اوتها نبيا قبلك استانه مخکې یو پیغمبر تم دا تحفه نه ورکړې شوی واعطيتك الكوثر تاته می کوثرم درکو واعطيتك 8 اسهم تاته می اتبرخه درکړې دي الاسلام تعالی می اسلام درک د مسلمان لقب می درکو استاو مطلب والهجرة هجرت میں در کړی دی والجهاد جهاد میں تا در کړی دی والصلاة والصدقه وصوم رمضان منذ صدقه در رمضان روجه والامر بالمعروف والنهي عن المنکر من در کړی دی وجعلتك فاتحا وخاتما تم فاتح د انبیاء خاتم د انبیاء جوړ کړی پتا نبوت شروع دی پتا ختم دی پیغمبر علیہ السلام واپس را روان شو ابراہیم علیہ السلام سره ملاقات شوی دی د 50 منځونو خبره ورکسې ونوي موسی علیہ السلام باندې چراغ د 50 منځونو خبره ورک ودا ډیر دی امت د کولی نشینو 9000 پیغمبر علیہ السلام تل راغلی د 15 کمیدل 15 شو او په لسم ځل باندې وته الله حکم کړی دی چې لا یبدل القول لدیه زما قول بدلیږي نه 15 منځونه به کوي او 500 ثواب بدر کوم بیا پیغمبر علیہ السلام د اسمانونو نه زمکه ته تشریف راوړ بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه په براق باندې سور دی بیا مکه مکرمه ته د سحر د مانځنه مخکې راو رسیدل قریش ته چې خبره وره حیران پاتې شو د ډیر تعجب نه خپل سرونه په لاسونونی ولهای دا سو شو چا لاسونه پړقوال تعجب کوي پيوش پکې بیت المقدس تللو راتل نو باز کسانو ته وایي کنه بیت المقدس علامه را ته بیان کا سو دروازې دي سو مناری دي کوم طرف ته مخ دی پیغمبر علیہ السلام دا غوی د سوال جواب چې کوم الله وت بیت المقدس راوړ مخامخ وتوخو هغه ته قتل او د سوال جواب وکاو چې ټولر سو واقعات بیان کوي خپلاره دي شلیدلی دي او پلاره باندې یو قافله را روانه و تجارتی قافله د شام نه مکه ته راځي یو اخت پلاره رخصه هغه بیا پیدا شو او د چهارشنبه پرز باغ مکه ته را راسي د ګل پرز دا خبره کیږي په چهارشنبه پرز باغ وی ورسیږي لاره کې ملي دي ولید ابن مغیره چې وریدل ودا جادو دی وی خلکو چې ولید رښتیا او یو دا جادو دی یو روایت کې راځي چې د مکه خلکو چې زګورو کنه چې چهارشنبه پرز باندې قافله رو رسیږي بیا باغوینم ته پوس کو وی دا چهارشنبه روز شو مازیګر شو قافله رو نه رسیدله نور پرې وته تا لګ وخت دی او قافله نخکاری پیغمبر علیہ السلام الله تسوال کې الہ العالمین د انور او دروا اره پور انور مپره باسه تر سوچ قافله مکه تراغلی نی نور پرې وته الله پاک او درو بالکل نه پرې وته او چې څنګه پیغمبر علیہ السلام فرمایلو پاک قشان باندې قافله مکه ترانه نه وتا خاکرن اخت نمخ کې دو بوره په د پاسه پرته وي نور لړۍ ورپسې ور رسیدل شیخ تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ فرمائی
वशम्स दुहा ताअत का इंद मगीबिहा फमा गरबत बल वाफaqत का बेवक्फिही। वशम्स दुहा दनवर दा रोखानत्या ताअत का स्ता ताबेदारी करे दा इंद मगीबिहा पकम वक्त चिनवर प्रेवत स्ता ताबेदारी उकड़ला। फमा गरबत ननवर डूबन शो बल वाफaqत का बेवक्फिही बल्कि स्ता मुवाफaqत करे चिनवर वलार दी। قریش په خپل سترګو باندې ارس ولیدل په غوږی وریدل او په ضد باندې کلک ولاړ دي. یو ابو بکر دی چې خلکو ته راشه کنه وی آشنا خو دینن دا خبرم کوي چې د شپې شپې بیت المقدس ته تلم اسمانونو ته تلم وی کدا چې ویلی لکه دا تاسو چې وای دا چې غوی فرمایلی وی بالکل سر پسترګی رښتیا ویلی دي. شورو دا سورت کی گی سبحان الذي اسرا بعبده دا سبحاننا شورو اشلا ویدا دا سبحاننا شورو ولی کرلا اسنا چتا کوتاه نظر تاریخ خیال دا خبرو کی چی خواب پا یوش پا کدا دمرا کار چرتا کی دیشی نو دا خود ناقص عقل خاوند چی دا خبر کی سبحان الذي پاکی دا حق ذات لرا اللہ پاک دے دا نقصاناتنا دا خو تاکہ نقصان دے چتا دا یوش پاک بیت المقدس پورے نشت لے اللہ چا قبل محبوب کم دے پورے بوزی نبوت لے ایشی. او بل سبحان لفظ بانے شورو دے کے اشارہ دا چا دا واقع گوار سمامولی خبر نہ دے عظیم الشان معجزہ دا دا پیغمبر علیہ السلام نا غیر دا بل چاہتا ورکلے شوے نہ دا پیغمبر علیہ السلام سرد روح و دا بدن پا بیدار حالت کے اسمانون تم تلے اسمانون تم برم تلے دے خوب نہ دے صرف دو صحابہ کرام و تابعین دی چاہوی وی دے خوب لی دلے دے نور تمام صحابہ کرام وی ندا پوی خبان دے سرد روح و دا بدن اسمانون تلے دے کچر دا خوب شی نو پا خوب کے سوگدانوی چا خدا لارا کی دی سلی دی آراتا ہوایا او دے خواسی دی او دے خواسی دی دا خوب نا سوگدوم را تعبیر دون معلومات نکی او په خوب کې خو کافر مسمان ته ختی شي نو دا د ویخي حالات تی نو ځکه په کافرانو تعجب کو چې نه دا کار نشي کېدی. سبحان الذي اسرا بعبده اسرا د شپې په حصہ کې بوته بعبده دا معراج لو عظیمه واقعه ده او ډېر لوی قدر عزت ته دا عزت وته پسې ملو شو دا پا عبدیت بانے پا بندگی وطا ملو شوی دی. پیغمبر علیہ السلام دیر عاجزی کرے دا چی دیر عاجزی کرے اللہ دیر اچت مقام ور کرے دی دے کہ اللہ دا سے ولی انہا فرمائل سبحان الذي اسرا بنبیه اسرا برسوله رسول و نبی ولی نوی اسرا بعبده ولی وی ویدا سیر اللہ دے اللہ طرف تا تک دے او نبی داسی وی رسول داسی چی دا اللہ دا طرف نا بندل رازی نو دے دے کہ دا بندیانو دا طرف نا اللہ تا تک دے نو دے دے کہ عبد لفظ دیر مناسب دے. او یو اشارہ پا کہ بلم دا عبد لفظ ذکروی اس نچتا ناقص العقل نسواراو پشانت سوکوی چی خدیق و اسمانونو تن لاردا خو خدای دے نو خدای ندے بے عبدی بندلے خدای مگانا بے شک چی بندلے نورے کلوار صفات دی پرشتیا. او یو بلا خبر پکی امشتا وی شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام او دا اللہ پاک ترمنزا خکل خبر کے دلے وی محبوبہ کم لقب دے خواخ دے آدم صفی اللہ نوح نبی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ تالا کم لقب در کما دا ہر پیغمبر خپل لقب دے محبوب استاس خواخ دے وی دا اللہ محبوب فرمائے چھ دا ما بندگی خواخ دا ما تخپل عبد وایا نئی پس بعدا آیات نازل شو سبحان الذي اسرا بعبده عبد ورتوبه ليلا من المسجد الحرام اسرا بعبده
دا اسرا معنا د شپې تک کولو، اسرا د شپې بوته، نو چې د شپې بوته نو د لیلن ته پکې ساجتو چې لیلن ام شپه معنا ده. نو د لیلن په دې تصریح کې اشاره دی ترا چې ټول شپه نه ده، بعض حصہ د شپې وا چې دا کم سفر کېده نو دای کې ټول شپه نه وا، بلکې دا د شپې لږه غونډه حصہ وا. څومره حصہ وا؟ 3 घंटे یا 4 घंटे، 3 یا 4 زیاتی ندی. د بیت الله نه بیت المقدس پورې تک او د بیت المقدس نه و اسمانونو او د و اسمانونو نه پبره کم ځای پورې چې الله غوستل هغه پورې تلم دی او راغلم دی، دا ارسه په 3 घंटे کې شوی دی. صرف 3 घंटे یا 4 घंटे، زیاتی وخت پکې نه دی لګېدلی. او یو سوال دا دی چې دا الله محبوب د شپې ته نو دروازې ولې نه ته چې دا معراج لته د شپې ته دروازې به تلې وکنه. نو شپه عادتا د خلوت او د تنهایی وخت دی، او په داسې وخت کې را بلل دا د پیغمبر علیه السلام الله ته د ډیر نزدېکت خاص دلیل دی چې الله ته ډیر نږدې ځکه د شپې وغوسته. او د دې وجنه چې شپه د تنهایی وخت دی، د خلوت وخت دی، نو قیام اللیل په لازم کړل، د تهجد مونږ په لازم کو. قم الليل یا ایها المزمل قم الليل، د شپې ودرېګا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نو شپه کې خاص راز دی ځکه د شپې بوتلې دی. او د ماسختن مانځنه وروسته پیغمبر علیه السلام بیت المقدس ته تللی دی، او تمام پیغمبران راغله او دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام وته امامتي کړې ده. یو روایت کې چرته دا نه دی راغلی چې پیغمبر علیه السلام امامتي کوله، پیغمبران ورپسې ولاړ او هغوی ورپسې الحمد ویلې ده، یا د قرآن بل آیات یې ویلې دی. امام پسې قرائت یو پیغمبر هم نه دی کړی، خاموشه سره مونږ کړی دی. نو امام پسې قرائت د مقتدی مناسب نه دی. الله فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. چې کله قرآن لوستل شي فاستمعوا غوږ ورته کېږدئ، که جهري مونږ د امام په زور الحمد وی فاستمعوا غوږ ورته کېږدئ، او که ماسپښین مازدیګر پټ مونځ دی انصتوا چپ شئ، مه غږېږئ ورپسې، غوږ کېږدئ چپ شئ، انصتوا چپ شئ. جبرائیل علیہ السلام اول چې راغه د ام هانی بی کور ته، پیغمبر علیہ السلام کور کې آرام کو، د کوټې چت سورې شو، جبرائیل پر راغی. وې دې کې اشاره شق صدر د سینې اپریشن ته اشاره ده چې اوس به د سینې اپریشن هم کیږي. او د اسمانونو کې پیغمبرانو سره ملاقاتونه چې شوي دي، نو اول آدم علیہ السلام سره ملاقات شو. آدم علیہ السلام اول الانبیاء، او جنت ته تللی، د جنت نه د دشمن د لاسه دنیا ته راغلی دی، د شیطان د لاسه دنیا ته راغی. اشاره پکې دی ته چې محبوبه ته په مکه کې خو د دشمن د لاسه د مکې نه بوځي. لکه آدم علیہ السلام چې د جنت نه راووته دنیا ته، نو ته به هم د خلقو د لاسه د مکې نه اوځي مدینې ته به ځي. هجرت به کې آدم علیہ السلام هجرت کړی دی، او څنګه چې آدم علیہ السلام خپل وطن پسې جړل، ته هم په مکې پسې جاړې. دویم اسمان کې عیسی علیہ السلام لیدلی شوی دی. نو عیسی علیہ السلام به اخره زمانہ کې د اسمان نه راکوزیږي، او په دې امت کې د مجدد په حیثیت، د یو عالم په حیثیت باندې وای، د امتی په حیثیت باندې وای، د پیغمبر په حیثیت نه. پیغمبري په خپل ځای راغله ده، داسې نه چې ګنې هغه نه پیغمبري واغشتي شي، هغه خپل پیغمبري به نه چلی، زمونږ د پیغمبر علیه السلام شریعت به چلی.
او دام پکې اشاره ده چې يهوديانو عیسی علیہ السلام قتلو خو الله ته بچ کړي د اسمان ته خېجولې نو دا کافر بمتا پس هر قسمه کوشش کوي خطابت الله بچ کړي او پدریم اسمان کې د یوسف علیہ السلام سره ملاقات شوه دی ډیر زیات خشتاو درونو د لاس اغم در بدرو خپل رونو د لاسا نو اخر کې په غالب شوه دی نو اشاره دیتا چې محبوبه ګوره تا ته هم د دې رونو د لاسا تکلیف پیخیږي خو څنګه چاغوي لا تسریب علیکم اليوم رونه معاف کړي تب هم رونه معاف کړي یو اشاره پکې ده چې محبوب استاو متیان به داسې خشتي لکه یوسف علیه السلام چې خشته دي ټول په جنت کې خشته ادریس علیه السلام سره ملاقات چې شوه دی هغه به خط لیکل هغه شروع کړی دي نو دې کې اشاره ده چې تبم دا عجم بادشاہانو ته خطونه لګي دعوت د اسلام باور کې ورفعناه مکانا علیا هغه اوچت مقام ته رسیدل طالبم الله اوچت مقام درکې هارون علیہ السلام سره ملاقات شوه دی اشاره پکې ده چې ګور خلکو د هارون علیہ السلام خبره نه منلې د سخی عبادت وکاو هغه قتل شو قریش مکه بستا خبره نه مني بدر کې باغویم قتلېږي او موسی علیہ السلام سره ملاقات جو شو اشاره پکې ده چې موسی علیہ السلام جبارین قوم سره جهاد لتلو وعلاقه فتح نشلا رستو داغه شاګرد یوشع ابن نون اغه علاقه فتح کړی دا نو تبم شام طرف ته ځي او دا اغه خلق بد سراول صلح وکي علاقه په پات شولا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام نه رستو بیا اغه علاقه د شام فتح کړی دي او وم اسمان کې بیت المعمور پاغه کې خانه کعبه په برابره کې د فرشتو کعبه ده او یا زره فرشته پاغه کې روزانه طوافونه کوي دا بیا نمبر ناراضي ابراهيم عليه السلام ته دغه مقام حاصل چې التکاغه کعبه سره مناسته اخیری ملاقات کې حجۃ الوداع طرف ته اشاره ده چې د پیغمبر علیه السلام وفات ناغه مخ کې شوی دی دې پوری و معراج شو اتم معراج چې دینو دا پکې د سدرۃ المنتهى دی اتم معراج سدرۃ المنتهى پدې کې د فتح مکه طرف ته اشاره چې په اتم کال د هجرت به مکه فتح کی او نهم معراج سدرۃ المنتهى نا مقام شریف الاقلام پورې دی او پدې کې د تبوک جهاد طرف ته اشاره په نهم کال باندې غشوي دي او لسم معراج رفرف او مقام ثم دنا فتدلى او دیدار الہی دی نو لسم کال د هجرت پدې کې به دیدار الہی یعنی د دنیا نستا پروازي رخصتی بوي وفات بدی وي پیغمبران ټول سره د روح او د بدن بیت المقدس کې حاضر شوی پیغمبر علیہ السلام پسې منځ کړی دی په دې اسمانونو کې پیغمبر علیہ السلام فرشتي لیدلي په مختلف قسم عبادتونو کې څوک په قیام ولاړ دي څوک په رکوع دي بعض ځای کې په سجدو پراته دي بعض ځای کې په قیدو دي دغه ټول عبادتونه د پیغمبر علیه السلام خوښ شو د چا قیام د چا رکوع نو پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي چې ستا یو امتی 2 رکعاته منځ وکړي نو د اوو اسمانونو د فرشتو هغه عبادت ثواب به پرې ورکېږي ځکه په دې 2 رکعاته کې قیام هم شته رکوع هم شته سجده هم شته قید هم شته د تمام فرشتو د عبادت مجموعه د یو مسلمان 2 رکعاته وي او بل قرآن کې الله فرمایي وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هر یو شی تسبیح وي خو ته په نه پوهیږي ګوره داونی همیشه ولاړ دي په قیام دي
دوی دا اللہ تسبیح وی دا چارپایان ہمیشہ پر رکوع دی دین دا اللہ تسبیح وی حشرات الارض دی پسجدہ دی اما شمیگی وارا وارا چی دی دا پسجدہ دی ار وقت او ذکر کئی او دا غرون ہمیشہ پا قیدہ ناس دی دویم ذکر کئی نو دا تمام کائنات دا مخلوقات ہو چے کم کم عبادت تے نو دا پیغمبر علیہ السلام امتی تا پا دورکاتا کے لاغے ثواب ملاوی گی پیغمبر علیہ السلام دا سر پسترگو دا زر پسترگو باندے دا اللہ دیدار کرے دے ملاقات شوے دے پا دنیا کے دا بل چاہ پارا دا سعادت نشت دے صرف دا پیغمبر علیہ السلام خصوصیت تے او پا قیامت کے پا جنت کے با اللہ پاک دیدار مومنان تور کئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین